જે તમને દેખાય છે એની અંદર જે અમારી ઇમેજ છે પરાગ અને અહીંયા મારું નામ છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મારું ડેઝિગ્નેશન છે એને બદલે મારે કંઈક આવું કામ કરવું છે કે એન્ડ્રોઇડના વર્ઝન્સ દેખાય લાઈક કપકેક, ડોનટ, ઇક્લેર, ફ્રોયો, જિંજરબ્રેડ, હનીકોમ્બ, આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ, જેલી બીન, કિટકેટ, લોલીપોપ, માર્સ, નોગટ, ઓરિયો, પાઈ, લાઈક ધીસ. અને દરેક વર્ઝનની સામે એ જે વર્ઝન છે એનું મારે નામ પણ બતાવવું છે કે ભાઈ આ કપકેક છે અને એનો વર્ઝનનો નંબર બતાવવો છે. આ તો ઇમેજ થઈ. તો લેફ્ટ સાઈડ મારે ઇમેજ બતાવી છે, બાજુમાં એ વર્ઝન કયું છે બતાવવું છે. જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ઇમેજ છે એ પરાગની છે, હે ને, પણ આ છે એ પરાગનું નામ છે. તો એવી રીતે મારે અહીંયા જે લોગો જોઈએ છે એ એન્ડ્રોઇડના વર્ઝનનો જોઈએ છે, અહીંયા વર્ઝનનું નામ જોઈએ છે અને અહીંયા મારે વર્ઝન કયું છે એનો નંબર જોઈએ છે કે ભાઈ 1.5 છે, 2.3 છે, કયું વર્ઝન છે, right? So let's start developing Android Studio project. Whenever you are developing any application for the recycler view and card view, you need to connect to internet first. Why? Because we need to download Gradle related to recycler view. So first of all, I'm just clicking on start new Android Studio project. Here you can click on empty activity, then you can click on next. Here you can just give the name of your application. I'm just giving the name of my application is Recycler View Demo. That's it. Here you can choose the language that whatever you want to choose and then you can click on finish. Let me clear again what I want to do over here. I want to list all the versions of the Android in image and near to that particular image I want to display the name of version number and version respective name. So whenever you are developing any application related to recycler view, your first task is what? You just need to add the respective dependency in the Gradle file. So if you know the dependency, then you can directly add it to the Gradle file, or you can download it also. So how to download it? Very simple. Here you can hide this panel. You can click on activity main.xml. Here you can just choose the source system UI. So it will look properly now. Now here in this split mode, you can simply remove this text view. Why? Because I don't need this. I want a recycler view over here. Now you can simply here search for the recycler view. So here download option is there. Here add the project dependency. Here you can just click over here. It will ask you to would you like to add to this now to your Gradle? If you click on yes, okay, then this will be added to your Gradle file. So થશે એવું કે તમારા પ્રોજેક્ટની અંદર તમે અહીંથી Gradle સ્ક્રિપ્ટમાં જઈને build.gradle જે મોડ્યુલ એપ છે એની અંદર જતા રહેશો અને અહીંથી આને મિનિમાઇઝ કરી દેશો તો તમને અહીંયા બતાવશે કે recycler view ની ડિપેન્ડન્સી એડ થઈ ગઈ છે. જે તમે અહીંયા recycler view એડ કર્યું એટલે આવી ગયું, right? Now you can simply move drag and drop recycler view over here in your activity main and then you can simply click on infer constraint. તો મિત્રો recycler view તો આવી ગયું. હવે એની અંદર મારે ડેટા મૂકવો હોય તો શું કરું? તો બહુ સીધી વાત છે કે લાર્જ નંબર ઓફ ડેટા હોય અને ઘણી બધી વસ્તુઓ અંદર મારે બાઇન્ડ કરવી હોય ત્યારે recycler view નો યુઝ થાય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે સિમ્પલી recycler view એક વિજેટ મૂકી દો, પછી તમારે કોટલિન ની અંદર જઈને કામ કરવાનું હોય. મેઇન એક્ટિવિટીમાં આપણે કામ પહેલા નથી કરતા, પહેલા હું આનો સપોર્ટિવ એક એડેપ્ટર બનાવું છું. જેમ તમને યાદ હોય તો આપણે એરે એડેપ્ટર બનાવ્યું હતું. શેના માટે? તો કે ઓટો કમ્પ્લીટ ટેક્સ્ટ વ્યૂ ને લિસ્ટ વ્યૂ માટે. એ એડેપ્ટરનું કામ શું હતું? તો કે ડેટા ગેટ કરવાનું. પહેલા તમારો ડેટા રેડી હોય તો તમે બાઇન્ડ કરશો ને recycler view માં. તો recycler view તો એક કંટ્રોલ છે કે જેમાં તમારો ડેટા ડિસ્પ્લે થશે. તો બહુ સીધી વાત છે કે તમારે ડેટા જોઈએ અને ડેટા માટે અહીંયા આપણે એક નવો ક્લાસ લઈશું. તો સો રાઈટ ક્લિક ઓન યોર પેકેજ, ન્યૂ, કોટલિન ફાઇલ. હિયર યુ કેન ગિવ નેમ ઓફ યોર ક્લાસ. જે નામ આપવું એ ક્લાસનું નામ આપી શકાય. અત્યારે હું ક્લાસનું નામ એવું આપું કે માય એડેપ્ટર તોય ચાલે, પણ જનરલી લોકો recycler એડેપ્ટર આપતા હોય છે કે તમને ખ્યાલ આવે કે આ recycler એડેપ્ટર તમારા ક્લાસનું નામ છે. હજી હું ફરીને બોલું છું, અહીંયા જે નામ આપવું એ આપી શકાય. અહીંયા તમે માય એડેપ્ટર એવું નામ ચોક્કસ આપી શકો, right? I'm just giving here recycler adapter and you can just click on okay. So now you can create the class that is recycler adapter which extends from recycler view.
So Recycler View is the inbuilt class that is available in Android X recyclerview.widget package. Dot. Now you can call adapter. This is the inbuilt class. હવે મિત્રો થાય એવું કે આ એડેપ્ટર ક્લાસ છે એ તમારો જેનરિક ક્લાસ છે અને જ્યારે કોઈ પણ જેનરિક ક્લાસ હોય તો તમારે એની અંદર તમે જે ક્લાસ બનાવ્યો હોય એટલે કે અહીંયા આપણે કયા ક્લાસનું નામ આપ્યું છે તો કે રિસાયકલર એડેપ્ટર તો એની અંદર તમારી પાસે એક એવો ક્લાસ હોવો જોઈએ કે જે એનો સબ ક્લાસ હોય કે ઇનર ક્લાસ હોય જેની અંદર તમારી બધી આઇટમ હોલ્ડ થતી હોય એટલે કે હોલ્ડ કરવા માટેનો કોઈ ક્લાસ હોવો જોઈએ નામ જે આપવું એ આપી શકાય હું અહીંયા એક ક્લાસનું નામ આપું કે ફોર એક્ઝામ્પલ that is my holder so here you can just create the class that is inner class જો એરર આવશે જ એક વખત તમારે એરર સોલ્વ કરવી તો પહેલા ઇનર ક્લાસ બનાવવો પડશે એટલે આઈ એમ જસ્ટ ક્રિએટિંગ હિયર ક્લાસ that is inner class my holder હવે તમે કોઈ પણ ઇનર ક્લાસ બનાવો my holder તો એ ક્યાંથી તમારો ક્લાસ એક્સટેન્ડ થશે રાઈટ તો હિયર now it's a time here to you can simply write here that is recycler adapter dot now you can call my holder તો થશે એવું જો અહીંયા my holder નું તમે મૂકશો એટલે હવે એમ કહેશે કે તમારી પાસે આ ક્લાસ હોવો જોઈએ તમે જો પહેલા તો અહીંયા આ જે my holder છે એની ઉપર અલ્ટર એન્ટર કરીને ક્રિએટ ક્લાસ કરી શકો જો તમે ક્લાસ કરો એટલે રિસાયકલર એપ ની અંદર જ બનાવો તો આ ક્લાસ બની જાય રાઈટ બટ વી વિલ ડિક્લેર ઇટ એઝ એ ઇનર ક્લાસ તો બે રસ્તા છે કાં તો ક્લાસ બનાવીને પછી આગળ વધો અથવા તો તમે એને ઇનર ક્લાસ બનાવીને એનું સીધો રેફરન્સ પાસ કરી દો એક રસ્તો આવો છે પછી તમારે અહીંયા જે ઇનર ક્લાસ છે એ પાછો હોલ્ડર માંથી તમારો એક્સટેન્ડ થતો હોવો જોઈએ એટલે તમે અહીંયા લખી શકો recycler view dot now which class that is your definitely we have just inbuilt class that is view holder મિત્રો અહીંયા view holder નામનો ક્લાસ તમે તમારો પોતાનો બનાવી શકો રાઈટ અહીંયા હું એમ કહું છું કે અહીંયા જે પાસ થશે that will be the view તો કયા વ્યૂ ની વાત થઈ રહી છે તો અત્યારે હું હાલ પહેલા તો પ્રસ્તાવના બાંધી રહ્યો છું કે પહેલા તમારી પાસે કાર્ડ વ્યૂ હોવો જોઈએ કે જેની અંદર તમારે ડિસ્પ્લે કરાવવું છે રાઈટ તો હું કાર્ડ ઉપર જતા પહેલા અત્યારે આ પોર્શન ને હોલ્ડ ઓન રાખું છું પહેલા તો મારે એ નક્કી કરવું પડે કે કઈ વસ્તુ ક્યાં કઈ રીતે ડિસ્પ્લે કરવી છે રાઈટ તો સૌથી પહેલું કામ એ આવીને ઊભું રહે કે તમારી પાસે કેટલા કેટલા વર્ઝન્સ છે કયા કયા વર્ઝન ઉપર કઈ કઈ ઇમેજ છે અને એ વર્ઝનનું નામ શું છે રાઈટ અને એના આધારે તમે અહીંયા ડેટા બાઇન્ડ કરી શકશો તો જે બાઇન્ડ કરવાનો ડેટા છે that will be your view type so I am simply writing here item view type data type view and then you can just press alter enter over here તો view તમારો ઇમ્પોર્ટ થઈ જશે અને એ આઇટમ વ્યૂ ને તમે અહીંયા પાસ કરી દો એટલે તમારે એરર જતી રહેશે હવે તમને એવું કહેશે કે અહીંયા તમારે મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડે તો કઈ કઈ મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડે એક ઓન ક્રિએટ વ્યૂ એક ગેટ આઇટમ કાઉન્ટ અને એક ઓન બાઇન્ડ વ્યૂ હોલ્ડર હું ત્રણેય મેથડ બહુ સરસ રીતે સમજાવીશ પણ પહેલા આટલું સમજી લો અમે સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું ધીસ ઇઝ ધ બ્લેન્ક સ્ટ્રક્ચર આની અંદર મેં શું કર્યું છે એક ઇનર ક્લાસ બનાવ્યો છે હોલ્ડર જેના અંદર હું મેઇન કામ એ કરીશ કે મારા કાર્ડ વ્યૂ નો ડેટા બાઇન્ડ કરીને અહીંયાથી ગેટ કરાવીશ ઓન ક્રિએટ વ્યૂ હોલ્ડરમાં આપણે રેફરન્સ આપશું કે કયું કાર્ડ વ્યૂ યુઝ કરવું છે રાઈટ અને ગેટ આઇટમ કાઉન્ટ ની અંદર આપણે એવું કહેશું કે કેટલી વાર આ તમારી સાયકલ રહી ચાલે માની લો કે 10 ઇમેજ હોય રિસાયકલર વ્યૂમાં તો 10 વાર આ ઇમેજ ચાલવી જોઈએ તો અહીંયા તમે કાઉન્ટ મૂકી શકો અને બાઇન્ડ વ્યૂ હોલ્ડર ની અંદર આપણે એવું કામ કરીશું કે એની અંદર જે ઇમેજ છે એને બાઇન્ડ કરવા માટે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ જે ઇમેજનો ડેટા છે તે ક્યાંથી લાવશું તો ડેટા પહેલા આપણે જનરેટ કરવો પડે તો હવે હું આની અંદર ડેટા લોડ કરાવવા તરફ જઈ રહ્યો છું તો જરા જુઓ મારે કેટલી કેટલી વસ્તુ જોશે તો કે બહુ સીધી વાત છે એન્ડ્રોઇડ ના વર્ઝન ના નામ જોશે એટલે હું અહીંયા વી નેમ કરીને એક એરે લઉં છું is equal to array of right and here in array of variable number of arguments તો તમે variable number of arguments મૂકી શકો for example cupcake and you can say donut you can say eclair right for example froyo we will add later on another versions right now I'm just writing here definitely we have the version name then we must have the version code right so what I am doing here these are my versions like cupcake donut eclair froyo these are the versions now I want to add the version number as well as I want the version image so I'm just writing here variable
for example version number is equal to array of. Now here you can just mention the version number. For example, I'm just writing here 1.5. This is the cupcake version. Then 1.6. This is the version of donut. Then I want the eclair version, that is I think 2.01 to 2.0 to 2.1. Then I need a Froyo version, that is 2.2 to 2.2.3. Now definitely I need the 4 images for this, right? So you must have the images. So I have my download folder. In download folder I have the Android versions. I'm just copying all this, Control A, Control C. You can simply move to your project resource and you can go to drawable and you can simply paste OK. So all the images will be available over here. તો મિત્રો તમારે પહેલા તો એ ચિંતા કરવી પડે કે તમારે કેટલી વસ્તુઓ પહેલા ડેટા કયો લાવશો. એકવાર ડેટા આવી જાય પછી તમારે એના માટેના બાઇન્ડરની વાત આવે. એટલે પહેલી વાત તો એ છે કે ડેટા લાવીએ. ડેટા આવી જાય પછી આપણે એના માટેનું એક રિસ્પેક્ટિવ કાર્ડ વ્યૂ બનાવશું કે ડેટાને કેવી રીતે ડિસ્પ્લે કરવો અને પછી તમારા ડેટાને કાર્ડ વ્યૂ સાથે રિલેટ કરીને રિસાયકલર વ્યૂ સાથે જોડી દેશું. So version image. So I'm just declaring one variable here, that is version image is equal to. Now you can simply call your drawable link. So you can simply write array of, again array of. Now you can simply write r dot drawable dot the image of cupcake, r dot drawable dot image of that is second one, that is donut, r dot drawable dot eclair, r dot drawable dot and Froyo. તો મિત્રો હવે જો મેં કંઈ કર્યું નથી. મેં ચાર ઓબ્જેક્ટ ત્રણ ઓબ્જેક્ટ લીધા છે અને તમે એવું કહી શકો કે ત્રણ રો છે. ત્રણેય રો ની અંદર મારી પાસે ચાર અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ્સ છે. તમે એવું કહી શકો કે કપકેક, ડોનટ, ઇક્લેર અને ફ્રોયો. તો કપકેક માટે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મારી પાસે વર્ઝન નંબર છે, ડોનટ માટે વર્ઝન નંબર છે, ઇક્લેર માટે છે અને ફ્રોયો માટે છે અને એના માટેની મારી પાસે રિસ્પેક્ટિવ ઇમેજ પણ છે. તો તમે એવું કહી શકો કે અલગ અલગ મારી પાસે ચાર રો છે, હે ને, અને ત્રણ વેરિયેબલ છે જે એરે છે જેની અંદર મેં ડેટા સ્ટોર કર્યો છે. તો તમે આને 2 ડાયમેન્શનલ જોઈ શકો છો. એક વખત 2 ડાયમેન્શનલ ડેટા ડિસ્પ્લે થઈ જાય તો પછી તમારું સેકન્ડ ટાસ્ક એ આવે કે આના રિલેટેડ એક કાર્ડ વ્યૂ બનાવવું પડે. હવે કાર્ડ વ્યૂ બનાવવું હોય તો તમારે પહેલા એની ડિઝાઇન નક્કી કરવી પડે કે મારે કયો ડેટા કેવી રીતે ડિસ્પ્લે કરવો છે. તો હું ડિઝાઇનમાં જાઉં છું. તો જ્યારે કાર્ડ વ્યૂ તમારે બનાવવું હોય તો તમે લેઆઉટ ઉપર રાઈટ ક્લિક કરીને ન્યૂ તમારો પોતાનો લેઆઉટ લઈ શકો. So I'm just taking here my layout. That layout name is my layout and you can click on OK. હવે મારે શું કરવું છે તો કે મારે અહીંયા હું સ્પ્લિટ કરી દઈશ અને અહીંયા જ્યાં કન્સ્ટ્રેન્ટ લેઆઉટ દેખાય છે ત્યાં મારે રૂટ ની અંદર જ મારો જે લેઆઉટ છે that must be the card view. તો તમારે તમારો પોતાનો કાર્ડ વ્યૂ બનાવવો હોય તો તમારો રૂટનો જે વ્યૂ છે એમાં તમે કાર્ડ વ્યૂ મૂકી શકો. પણ જેવું તમે અહીંયા કાર્ડ વ્યૂ મૂકશો તો જો કાર્ડ વ્યૂ મળતું નથી. એનો મતલબ એમ કે એની ગ્રેડલ મારે ડાઉનલોડ કરવી પડે. તો અહીંયા તમે સર્ચ કરી શકો કાર્ડ વ્યૂ. અહીંયા તમે સર્ચ કરીને કાર્ડ વ્યૂ ને વુડ યુ લાઈક ટુ એડ ધીસ નાઉ, જેવું તમે અહીંયા ઓકે ઉપર ક્લિક કરો એટલે ઇટ વિલ બી એડેડ ટુ યોર પ્રોજેક્ટ. વન્સ ઇટ ઇઝ એડેડ ટુ યોર પ્રોજેક્ટ, નાઉ you can come to your this code and now you can search for card view. See, it is available, right? So you can simply add the card view. Now whenever you add the card view, you must need to define what કે એની અંદર તમારે ક્યાં શું વેલ્યુ જોઈએ છે. તો હું સૌથી પહેલું કામ એ કરું છું કે મારે બહુ સીધી વાત છે, મેં તમને હમણાં જ ઇમેજ બતાવી હતી. This is my folder. આવું જ મારે સ્ટ્રક્ચર જોઈએ છે પણ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ફેકલ્ટીના નામની જગ્યાએ મારે અહીંયા જોઈએ છે એન્ડ્રોઇડ નું વર્ઝન, રાઈટ? અને આવી જ રીતે મારે તો લિનિયર વર્ટિકલ કામ થવું જોઈએ પણ એ લિનિયર હોરિઝોન્ટલ માં જવું જોઈએ, રાઈટ? તો આપણે પહેલું કામ એ કરીશું કે હું એક લિનિયર લેઆઉટ લઉં છું, that will be the linear horizontal, રાઈટ? તો હું અહીંયા લિનિયર હોરિઝોન્ટલ લેઆઉટ લઉં છું ને હું સિમ્પલ પેસ્ટ કરી દઉં છું. તો જો અહીંયા લિનિયર હોરિઝોન્ટલ આવી ગયો. તો એક વખત તમારી પાસે લિનિયર હોરિઝોન્ટલ આવી જાય તો પછી તમે અંદર અલગ અલગ કંટ્રોલ મૂકી શકો. હું અહીંયા કંટ્રોલમાં મૂકું છું ઇમેજ વ્યૂ. તો કઈ ઇમેજ જોઈ છે તો
તમે જેવું અહીંયા ઇમેજ મૂકશો તરત જ ઇમેજ સિલેક્ટ કરવાનું કહેશે. તો બાય ડિફોલ્ટ તમે કપ કેક મૂકવી હોય તો એ મૂકી શકાય, અને તમને એમ લાગતું હોય કે મારે બાય ડિફોલ્ટ લોન્ચર આઇકન જ મૂકવો છે તો લોન્ચર આઇકન એ ચાલે. આપણે કપ કેક રાખીએ. તો જો કપ કેક આખામાં સેટ થઈ ગઈ, પણ મારે આખામાં કપ કેક સેટ નથી કરવી. મારે તો આની અંદર એક લિનિયર વર્ટિકલ મૂકવો છે, અને આ કપ કેક ની બાજુમાં પણ આમ લાઇનસર દેખાવું જોઈએ એવું કંઈક કરવું છે. તો તમે બીજો લિનિયર લેઆઉટ લઈ શકો. એની અંદર તમે એવું કહી શકો કે વિડ્થ રેપ કન્ટેન્ટ અને હાઇટ પણ રેપ કન્ટેન્ટ, રાઈટ. અને પછી તમે એને કહી શકો કે આનો ઓરિએન્ટેશન કયો આપવો છે. આપણે ઓરિએન્ટેશન આપી દઈએ વર્ટિકલ, એટલે કામ એવું કંઈક કરવું છે. અને આનું વેઇટ સરખું રાખવાનું. વેઇટ સરખું રાખો એટલે બેને એક સરખું વેઇટેજ મળે. તો વેઇટ 1, તો જો બે પોર્શન ની અંદર ડિવાઈડ થઈ ગયું. અડધા પોર્શનમાં ઇમેજ છે, અડધા પોર્શન ની અંદર બીજો લિનિયર લેઆઉટ વર્ટિકલ છે. જે લિનિયર લેઆઉટ વર્ટિકલ છે એની અંદર તમે ટેક્સ્ટ વ્યૂ મૂકી શકશો. તો આઈ એમ જસ્ટ ટેકિંગ હિયર ટેક્સ્ટ વ્યૂ. ટેક્સ્ટ વ્યૂ ની વિડ્થ કેટલી રાખવી છે, તો તમે અહીંયા ટેક્સ્ટ વ્યૂ ની વિડ્થ મૂકી શકો. આઈ વોન્ટ ધ મેચ પેરેન્ટ એન્ડ હાઇટ શુડ બી રેપ કન્ટેન્ટ. જેવું તમે ટેક્સ્ટ વ્યૂ મૂકો એટલે એની આઈડી મૂકવાની ખાસ નહીં ભૂલવાનું, કારણ કે આ આઈડી ઉપર જ વહીવટ છે. તો અહીંયા હું આઈડી આપું છું, ધેટ ઇઝ ટેક્સ્ટ વ્યૂ 1. તો આ જે ટેક્સ્ટ વ્યૂ 1 છે એ ટેક્સ્ટ વ્યૂ 1 ની અંદર આપણે એન્ડ્રોઈડ નું વર્ઝન બતાવવું છે. તો હું અહીંયા ટેક્સ્ટ વ્યૂ 1 મૂકું છું. તો તમારું બીજું કામ એ આવીને ઊભું રહે કે એ ટેક્સ્ટ વ્યૂ ની અંદર તમારે કોઈ ટેક્સ્ટ હાલ કોઈ મૂકવું છે કે તમારે એની અંદર કોઈ ફોન્ટ સાઇઝ મૂકવી છે, એવું તમે સેટ કરી શકો. તો સપોઝ મારે ટેક્સ્ટ સ્ટાઇલ જોઈએ છે. અત્યારે આપણે ટેક્સ્ટ પણ મૂકી દઈએ. ટેક્સ્ટ ઇઝ ટેક્સ્ટ, તો આપણને દેખાય, રાઈટ. આઈ એમ જસ્ટ રાઇટિંગ હિયર ટેક્સ્ટ સાઇઝ, ફોર એક્ઝામ્પલ 12 point. Text style, that is bold, and you can also mention the gravity, that is center. તો જો સેન્ટર ની અંદર એ ટેક્સ્ટ જતું રહ્યું. હવે મારે આ જ વસ્તુ કોપી કરવી છે, પણ હું લિનિયર વર્ટિકલમાં છું, એટલે આ જ ટેક્સ્ટ ને પેસ્ટ કરીને હું અહીંયા સેટ કરી દઉં. અને હવે હું એમ કહી દઉં કે આ ટેક્સ્ટ નંબર 2 છે, અને હું અહીંયા એમ કહી દઉં કે હવે બોલ્ડ ની જરૂરિયાત નથી. તો તમે જોઈ શકો છો કે બે વસ્તુ દેખાય છે. હું તો તમને એવું કહીશ કે એવું જરૂરી નથી કપ કેક જ રાખવું અહીંયા. આ તો તમે અહીંયા કોઈ પણ ઇમેજ મૂકી શકો, રાઈટ. હવે આ જે તમારી ઇમેજ છે, તમને એમ થાય કે આમાં મારે રિસાઇઝ કરવું છે કે કઈ ચેન્જ કરવું છે, તો તમે કરી શકો. હવે માની લો કે આ મારી ઇમેજ છે, તો તમારે પહેલા એ જાણી લેવું પડે કે ઇમેજ નું નામ શું છે, ધેટ ઇઝ ઇમેજ વ્યૂ. આ ટેક્સ્ટ વ્યૂ છે, એનું નામ શું છે, તો કે એનું આઈડી છે ટેક્સ્ટ વ્યૂ 1. આ બીજું ટેક્સ્ટ છે, એનું આઈડી શું છે, તો કે ટેક્સ્ટ વ્યૂ 2. હવે આ ત્રણ ઉપર આપણે વહીવટ કરવાનો છે, રાઈટ. હવે આનું મારે કાર્ડ બનાવવું છે, તો બહુ સીધી વાત છે. જ્યારે તમારે કાર્ડ બનાવવું હોય તો હંમેશા કાર્ડ સેટ થઈ જાય પછી હાઇટ રેપ કન્ટેન્ટ કરી દેવાની, એટલે કાર્ડ એક દેખાય તમને, રાઈટ. પછી અહીંયા તમે અલગ અલગ કાર્ડના એટ્રીબ્યુટ્સ મૂકી શકો. કાર્ડના એટ્રીબ્યુટ્સ તમારે મૂકવા હોય તો કાર્ડની 3 પ્રોપર્ટી છે બેઝિકલી. મેં જ્યારે ભણાવ્યું હતું લેક્ચરમાં ત્યારે કીધું હતું, અત્યારે કહું છું કે કાર્ડ યુઝ કોમ્પેક્ટ પેડિંગ ટ્રુ. એટલે તમારું કાર્ડ રહ્યું એમ કોમ્પેક્ટ પેડિંગ ટ્રુ કરી દેશો એટલે પેડિંગ પ્રોપર મૂકી દેશે દરેક બાજુ. then you can use the card corner radius. For example, I am just maintaining here 25 dp. તો તમને કોર્નર જેવો અહીંયા શેપ દેખાવા માંડ્યો હશે, રાઈટ. તો now not only this, suppose if you think that the card background color I required, તો તમે અહીંયા કાર્ડ બેકગ્રાઉન્ડ કલર મૂકશો. ફોર એક્ઝામ્પલ હેઝ F00, તો કાર્ડ રેડ કલરનું થઈ ગયું. તમને એમ થાય કે મારે રેડ કલરનું કાર્ડ નથી જોઈતું, રાઈટ. તો તમે ગ્રે શેડ ઉપર કે કોઈ એવા શેડ ઉપર જઈ શકો કે જેના ઉપરથી તમને અંદાજ આવી જાય કે ઓકે સર, કાર્ડમાં બેકગ્રાઉન્ડ પણ સેટ કરી શકાય છે. યસ. Now once this is done, now you need to move to your recycler adapter. હવે કામ શું ચાલુ થાય છે, હવે મેઇન કામ ચાલુ થાય છે. વાત એ છે કે તમારી પાસે કેટલા ઓબ્જેક્ટ છે, કેટલી વાર રન થશે, તો એટલી વાર ચાલવું જોઈએ જેટલા મારા ડેટા હોય. તો ડેટા કેટલા છે, તો કે 4 ઓબ્જેક્ટ છે. તમે જોઈ લો, કપકેક, ડોનટ, ઇક્લેર અને ફ્રોયો 3 એરે છે, પણ ત્રણેય એરેમાં ઓબ્જેક્ટ 4 છે. અને ઓબ્જેક્ટ 4 છે એટલે રેકોર્ડ 4 છે. રેકોર્ડ 4 છે તો મારું આ એડેપ્ટર 4 વાર ચાલવું જોઈએ. અને જો 4 વાર ચલાવવું હોય તો તમે સીધું લખી શકો કે વર્ઝન નેમ ડોટ સાઇઝ. તો કેટલી વાર ચાલે, તો કે જેટલા વર્ઝન એટલી વાર, રાઈટ. પણ અહીંયા તમારે એટલી વાર ચલાવવું હોય તો આ રિટર્ન કરવું પડે, કારણ કે આની રિટર્ન ટાઈપ ઇન્ટીજર છે. તો તમે સિમ્પલી લખી દો રિટર્ન fname.size, તો એટલી વાર એ રિટર્ન થશે.
હવે તમારે જે સમજવાના છે એ બે મેઇન વસ્તુ છે, એક માય હોલ્ડર અને એક ઓન ક્રિએટ વ્યૂ હોલ્ડર અને ઓન બાઇન્ડ વ્યૂ હોલ્ડર. તો હું શરૂઆત જે કરું છે બરાબર જોજો. મારે ઓન ક્રિએટ વ્યૂ હોલ્ડરમાં મારે પહેલા તો ઈ જાણવું પડે કે આ મારો ડેટા છે, આ મારો ડેટા મારા લેઆઉટમાં સેટ થવો જોઈએ. તો પેલા લેઆઉટની લિંક મારે એડેપ્ટર જોડે મૂકવી પડે, અને લેઆઉટની લિંક તમારે એડેપ્ટર જોડે મૂકવી હોય તો તમારે ઓન ક્રિએટ વ્યૂ હોલ્ડરમાં કામ કરવું પડે. તો ઓન ક્રિએટ વ્યૂ હોલ્ડરમાં તમે કેવી રીતે કામ કરી શકો? વેરિયેબલ v equal to, you can simply call layout inflator dot, you can call the function that is from. કયા કન્ટેક્સ્ટમાંથી મળે? તો આના પેરેન્ટમાં જે હોય તો પેરેન્ટ અહીંયા વેરિયેબલ જ છે, હે ને? તો આના પેરેન્ટમાં ક્યાં ડેટા મળે? તો પેરેન્ટ ડોટ કન્ટેક્સ્ટ તમે પાસ કરી દો એટલે કન્ટેક્સ્ટ મળી ગયો. ડોટ ઇન્ફ્લેટ ક્યાંથી તમારો ડેટા આવશે? તો તમારા લેઆઉટનું નામ આવે અહીંયા, તો ધેટ ઇઝ r.layout.mylayout એન્ડ this should be attached to parent. parent એટલે જે વ્યૂ ગ્રુપ મેં આપ્યો એ વ્યૂ ગ્રુપની અંદર આ એટેચ થવું જોઈએ. The last parameter that is attached to root, no, only to parent. અને આ વ્યૂ ને તમે રિટર્ન કરતો. હવે થાય એવું, જો આજે તમે રિટર્ન કર્યું એની રિટર્ન ટાઈપ શું છે? માય હોલ્ડર. માય હોલ્ડર શું છે? તમારો બનાવેલો ક્લાસ, હે ને? તો એ રિટર્ન શું કરે છે? તો કે માય હોલ્ડર રિટર્ન કરે છે. એટલે જે માય લેઆઉટમાં જે વેલ્યુ મળશે એ એમાં એ રિટર્ન કરી દેશે. પણ મારા માય લેઆઉટની અંદર શું છે? તો માય લેઆઉટની અંદર જે છે એ હું અહીંયા ગેટ કરીશ. ફોર એક્ઝામ્પલ, માય લેઆઉટની અંદર ત્રણ વસ્તુ છે, તમે જો, એક ઇમેજ છે, એક ટેક્સ્ટ વ્યૂ 1 અને એક ટેક્સ્ટ વ્યૂ 2. તો એની અંદર ત્રણ વસ્તુ છે, ધેટ ઇઝ હા, અહીંયા રિટર્ન જે કરું હું વી કરું એટલે વ્યૂ થાય. તો મારે એવું કરવું પડે કે રિટર્ન વ્યૂ હોલ્ડર, એની અંદર હું વ્યૂ પાસ કરતો, રાઈટ? you can simply write like this, return view holder nahi, it is my holder, return my holder. તો તરત એવો વિચારો કે માય હોલ્ડર શું છે? તો માય હોલ્ડર ઉપર હું વહીવટ કરું છું. જરા જો, રિટર્ન માય હોલ્ડર ઓફ વી એટલે, તો કે માય હોલ્ડર ઓફ વી એટલે એમાં વી પાસ કર્યું મેં. એમાં કયો વ્યૂ પાસ કર્યો? તો કે લેઆઉટ નો વ્યૂ પાસ કર્યો. તો લેઆઉટ નો વ્યૂ ક્યાં આવ્યો હશે? માય હોલ્ડરમાં. એક વખત માય હોલ્ડર ની અંદર લેઆઉટ નો વ્યૂ આવી જાય તો તમારે બે વસ્તુ ચેક કરવી પડે. એક તો તમારી ઇમેજ જોઈ છે, કઈ? તો કે વર્ઝન ઇમેજ, હે ને? તો મારે જે નામ આપવું એ હું અહીંયા આપી શકીશ. હું અહીંયા લખું છું વર્ઝન ઇમેજ. ડેટા ટાઈપ કઈ? તો કે ઇમેજ વ્યૂ. પછી વેરિયેબલ મારે એક બીજો જોશે, કયો? તો કે વર્ઝન નેમ. ડેટા ટાઈપ કઈ? તો કે ટેક્સ્ટ વ્યૂ. પછી તો કે મારે એક વેરિયેબલ જોશે, ધેટ ઇઝ વર્ઝન કોડ, ધેટ ઇઝ વર્ઝન નંબર. ડેટા ટાઈપ કઈ? તો કે ટેક્સ્ટ વ્યૂ. હવે આ જે મેં મૂક્યું છે આને મારે ઇનિશિયલાઇઝ કરવું પડે. આ જે એરર છે એ ઇનિશિયલાઇઝેશનની છે. આપણે જનરલી લેટ ઇનિશિયલાઇઝ કરી જ શકીએ છીએ. લેટ ઇનિશિયલાઇઝ કરું તો ચાલી જાય, પણ મારે લેટ ઇનિશિયલાઇઝ નથી કરવું, ઇનિશિયલાઇઝ કરું તો તમે અહીંયા કોલ કરી શકો ઇનિશિયલાઇઝર બ્લોક. ઇનિશિયલાઇઝર બ્લોકમાં આ ડેટા કેવી રીતે ઇનિશિયલાઇઝ કરવાનો? તો હું એવું કહી દઉં, વર્ઝન ઇમેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે તમે જો અહીંયા લેઆઉટમાં તમે વ્યૂ પાસ કર્યો તો, કયો વ્યૂ પાસ કર્યો તો? માય લેઆઉટ. તો માય લેઆઉટ ક્યાં આવ્યો હશે? આઇટમ વ્યૂમાં. તો તમે એવું કહી શકશો કે આઇટમ વ્યૂ ડોટ ફાઇન્ડ વ્યૂ બાય આઈડી r ડોટ આઈડી ડોટ ઇમેજ વ્યૂ. એટલે મને અહીંયા માય લેઆઉટમાં મારું જે ઇમેજ વ્યૂ છે, ધીસ વન, રાઈટ? આ ઇમેજ વ્યૂ એને મેં ગેટ કર્યું અને એની લિંક મેં આ વી ઇમેજ જોડે બાંધી. હવે હું બીજો વેરિયેબલ ઇનિશિયલાઇઝ કરું છું, ધેટ ઇઝ વેરિયેબલ વર્ઝન નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઇટમ વ્યૂ ડોટ find view by id r.id dot now text view number 1. Same way you can write version number item view dot find view by id r.id dot text view number 2. તો હવે થાય શું? તમે જો માય અહીંથી મેં ઓન ક્રિએટ વ્યૂ હોલ્ડરમાં માય લેઆઉટ પાસ કર્યો. માય લેઆઉટના આધારે મેં આ બધાને ઇનિશિયલાઇઝ કરી દીધા. એક વખત ઇનિશિયલાઇઝ થઈ જાય તો હવે મારે એની અંદર ડેટા મૂકવાનો હોય. એ ડેટા ક્યાંથી મૂકવાનો હોય? આમાંથી મૂકવાનો હોય, ધેટ ઇઝ વર્ઝન નેમ. એટલે આ કપકેક મારું, એટલે કે આ વી નેમ જે રહ્યું એ આ વી નેમમાં જવું જોઈએ, પણ દરેક રેકોર્ડ ઉપર જવું જોઈએ. તો કેટલી વાર રન થવું જોઈએ? તો કે જેટલા રેકોર્ડ, તો 4 વાર છે તો આ 4 વાર રન થશે. હવે ઓન બાઇન્ડ વ્યૂ હોલ્ડર એટલી વાર કોલ થશે જેટલા ડેટા ઓન ગેટ આઇટમ કાઉન્ટ હોય. એટલે એટલું યાદ રાખો કે આ ઓન બાઇન્ડ વ્યૂ હોલ્ડર ફંક્શન અત્યારે 4 વાર રન થશે, કારણ કે આપણી પાસે 4 ઓબ્જેક્ટ્સ છે.
તો ઓન બાઇન્ડ વ્યૂ હોલ્ડર નો કોડ કેવો હોઈ શકે? તો વેરી સિમ્પલ. અહીંયા તમે જો હોલ્ડર છે, હોલ્ડર એટલે માય હોલ્ડર મારો ક્લાસ છે. એની અંદર શું છે? તો કે એની અંદર મેં ઈ નક્કી કરી લીધું કે ઇમેજ વ્યૂ પડ્યું છે, ટેક્સ્ટ વ્યૂ પડ્યું છે, એટલે મારી પાસે ઇમેજ વ્યૂ નો રેફરન્સ આવી ગયો, ટેક્સ્ટ વ્યૂ નો આવી ગયો, ટેક્સ્ટ વ્યૂ 2 નો આવી ગયો. હવે મારે ડેટા મૂકવાનો છે. તો ડેટા મૂકવા માટે બહુ જ સિમ્પલ, તમે લખી શકો હોલ્ડર ડોટ વર્ઝન નેમ ડોટ, you can simply call version name. તો તમે ટેક્સ્ટ સેટ કરી શકો ડોટ ટેક્સ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે અહીંયા તમારી પાસે વર્ઝન નેમ છે, જો છે વીનેમ, એની અંદર કપકેક છે, તો તમે અહીંયા સિમ્પલ લખી દો કે ભાઈ વર્ઝન નેમ ઓફ પોઝિશન. આ એરે છે તો પોઝિશન કઈ હશે? તો કે પહેલી વાર 0, તો તમારો 0 જે વેલ્યુ છે એ હોલ્ડરના વર્ઝન નેમમાં ટેક્સ્ટમાં સેટ થઈ ગયું. હવે આ કાર્ડ વ્યૂ જે રહ્યું એની અંદર પહેલી વેલ્યુમાં તમારી પાસે હાલ આવ્યું હોલ્ડર ડોટ વર્ઝન નેમ. તમે જો એમ કહો કે મારે સર વર્ઝન નેમ નહીં, વર્ઝન ઇમેજ જોઈ છે, જો વર્ઝન ઇમેજ જોઈતી હોય તો સેટ ઇમેજ રિસોર્સ કરીને ફંક્શન કોલ કરી દો. તમે અહીંયા મૂકી શકો વર્ઝન ઇમેજ, એવો આપણો વેરિયેબલ છે જ ઓફ પોઝિશન. તો અહીંયા તમને એ ખાસ ખબર પડવી જોઈએ કે આ વી ઇમેજ છે હોલ્ડર ડોટ ઈ આ છે જે ઇમેજ વ્યૂ છે, અને આ જે વી ઇમેજ છે ઈ ડેટા છે. તો હોલ્ડરમાં જે છે ઈ કાર્ડ વ્યૂ નો ઓબ્જેક્ટ છે, અને અહીંયા જે વી નેમ પોઝિશન ને વી ઇમેજ છે ઈ મારો વેરિયેબલ છે જેની અંદર મેં ડેટા સેટ કર્યો છે. હવે હું અહીંયા સિમ્પલ કોલ કરું હોલ્ડર ડોટ વર્ઝન નંબર મારે બાકી છે, તો વર્ઝન નંબર ડોટ ટેક્સ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ઝન નંબર ઓફ પોઝિશન. હવે પોઝિશન ની મજા એ છે, તમારી ઇમેજ તમારું માની લો કે પહેલી વાર ચાલુ થયું તો આ 0 હશે પોઝિશન, બીજી વાર ચાલુ થયું તો 1 હશે, 0 હશે તો કપકેક હશે, સેકન્ડ ટાઈમ ડુ નટ, થર્ડ ટાઈમ ઇક્લેર, ફોર્થ ટાઈમ ફ્રોયો. હવે તમારા જેટલા ઓબ્જેક્ટ એટલે કે જેટલા તમારા એરે ની અંદર સાઈઝ એટલી વાર આ રન થશે. દરેક વખતે ઓન બાઇન્ડ વ્યૂ હોલ્ડરનો કોન્ટેક્ટ કરીને એ પ્રકારના લેઆઉટ ઉપર એક એક વખત કોલ કરશે, અને એવું કેટલી વાર કરશે જેટલી આઇટમનો કાઉન્ટ હશે. એકવાર એડેપ્ટર રેડી થઈ જાય, નાવ યુ આર ફિનિશિંગ અપ ટુ યોર મેઇન એક્ટિવિટી. હવે આ એડેપ્ટર ની અંદર ડેટા આવ્યો એટલે આ તો કેવું થયું, આપણે જેમ લિસ્ટ વ્યૂ બનાવતા અને લિસ્ટ વ્યૂમાં એડેપ્ટર મૂકતા, તો એરે એડેપ્ટર બનાવીને આપણે રાખી દેતા. ઈ એરે એડેપ્ટર નો ડેટા જ્યાં સુધી લિસ્ટ વ્યૂમાં સેટ ન કરી ત્યાં સુધી ડેટા આવે નહીં. એમ એડેપ્ટર બની ગયો, હવે આને મારે રિસાયકલર વ્યૂમાં મૂકવો પડે, તો હું મેઇન એક્ટિવિટીમાં આનો કોડ કરીશ. આખી સ્ક્રીન તમારી સામે છે. લેટ મી એક્સપ્લેન અગેન. તમારી પાસે એક ઇનર ક્લાસ છે, એ જે ઇનર ક્લાસ છે એની અંદર તમારા જેટલા ઓબ્જેક્ટ્સ હોય એ છે. દરેક ઓબ્જેક્ટ્સ ની અંદર તમારા લેઆઉટના ફિલ્ડ તમે સેટ કરો છો, ગેટ કરો છો. લેઆઉટના જે ફિલ્ડ છે એની અંદર આપણે ડેટા સેટ કરવાનો છે. ડેટા સેટ કરવા માટે આપણે ઓન બાઇન્ડ વ્યૂ હોલ્ડર કોલ કરી છે. ઓન ક્રિએટ વ્યૂ હોલ્ડર છે એ લેઆઉટ માટે છે, અને ગેટ આઇટમ કાઉન્ટ છે એ સાઇઝ માટે છે. આટલો જ વહીવટ છે. આટલું જો આવડી ગયું હોય તો હવે બહુ જ સિમ્પલ છે. મેઇન એક્ટિવિટીમાં હવે આપણે જવાનું છે એડેપ્ટરને સેટ કરવાનું છે. શેમાં? રિસાયકલર વ્યૂમાં. તો બહુ જ સિમ્પલ છે. જ્યારે રિસાયકલર વ્યૂમાં તમારે એને સેટ કરવાનું હોય તો તમારે રિસાયકલર વ્યૂને એ કહેવું પડે કે તમે કયો લેઆઉટ યુઝ કરશો. સો આઈ એમ જસ્ટ ડિક્લેરિંગ વન વેરિયેબલ ઓવર હિયર, ધેટ ઇઝ એડેપ્ટર. હવે આપણું કયું એડેપ્ટર છે? આપણે બનાવ્યું છે ઓલરેડી, રિસાયકલર વ્યૂ ડોટ એડેપ્ટર, રાઈટ? અને એની અંદર આપણી પાસે કયો ક્લાસ છે? રિસાયકલર એડેપ્ટર ડોટ માય હોલ્ડર, રાઈટ? નાઉ યુ કેન સિમ્પલી add here, that is late initialize variable adapter is equal to, why it is giving me an error, I have to check. Recycler view not equal to, it is colon, yes, generally initialize karto hoy tyare equal આવે, right? Now here you can declare one more variable, that is your manager, layout manager of data type, that is your recycler view dot layout manager. Again you can call late initialize modifier. હવે layout manager એટલે જોઈએ કે
કે તમે કયા લેઆઉટનો યુઝ કરો છો. જનરલી લોકો લિનિયર લેઆઉટનો યુઝ કરતા હોય કે લેઆઉટ મેનેજરનો યુઝ કરતા હોય કે લિનિયર લેઆઉટ મેનેજરનો યુઝ કરતા હોય, તો કયા મેનેજરનો યુઝ કરો છો that we need to mention over here. So I'm just calling layout manager is equal to linear layout manager of this. તો આનાથી શું થશે તો કે કરંટ કન્ટેક્સ્ટ ની અંદર I am using the linear, at least you need to mention one manager whenever you are using a recycler view. So I am just mentioning here linear layout manager. ઘણા grid layout એ મૂકી શકતા હોય છે. Now you can call recycler view dot layout manager is equal to the manager we have already declared, that is layout manager. Now you can simply call adapter is equal to recycler adapter. So what happened, હું જેવું અહીંયા કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરીશ એટલે બધો જ ડેટા આ બધો જ રન થઈને એ રિસાયકલર એડેપ્ટરનો કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થઈને આ વેરિયેબલમાં સેટ થઈ જશે. એક વખત એડેપ્ટરમાં ડેટા આવી ગયો તો રિસાયકલર વ્યૂમાં સેટ કરી શકાય. recycler view dot adapter is equal to adapter. You can simply execute and run your application. If this application having no error, then it will definitely execute perfectly. We just need to check it is working properly or not. Again students, what I did, see, adapter નો એક ઇન્સ્ટન્સ લીધો અને એક લેઆઉટ મેનેજર નો ઇન્સ્ટન્સ લીધો. લેઆઉટ મેનેજર ના ઇન્સ્ટન્સ થી મેં કઈ નવું કર્યું નથી. મેં લેઆઉટ મેનેજર ના ઇન્સ્ટન્સ માં શું કર્યું તો કે લેઆઉટ મેનેજર થી મેં લિનિયર લેઆઉટ મેનેજર છે એવું મેન્શન કરી દીધું અને એ લેઆઉટ મેનેજર ને આપી દીધું. અને સાથે સાથે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કપકેક, ડોનટ, ઇક્લેર, ફ્રોયો દરેક ઇમેજ અને એના નામ અને એના વર્ઝન નંબર સહિત તમને બતાવે છે. હવે તમને એમ થાય કે સર મારે આમાં ડેટા વધારવો હોય તો ડેફિનેટલી યુ કેન રાઇટ હિયર. આપણી પાસે ઓલરેડી ઇમેજીસ પડી જ છે. હવે આપણે ખાલી મૂકવાના છે નામ. ફ્રોયો, હું લખું છું જિંજર બ્રેડ, G, now it is honey comb ice cream sandwich, right? Here you can write ice cream sandwich. The next one, that is jelly bean. You all know that it is quite useful also, and it was popular. Kit Kat, lollipop, right? Marshmallow. Enough, right? Now you can add the version number over here. Now we had written up to 2.2.2 up to 2.2.3. Now 2.3 to 2.3.7. Then the next one, that is 3.0 to 3.2.6. The next version was that is definitely yes, that is 4.0 up to 4.0.4. So we covered the gingerbread, honeycomb and ice cream sandwich. Now after this 4.0.4, there will be a 4.1 up to 4.3.1. Then we have a 4.4 to 4.4.4, and one more, that is 5.0, that is related to KitKat, 5.0 up to 5.1.1, and then Marshmallow, that was 6.0 to 6.0.1. And then now you can add the definitely the images. R dot drawable dot after froyo, it is gingerbread. R dot drawable dot ice cream sandwich, that is ICS. R dot drawable dot jelly bean. R dot drawable dot KitKat. R dot drawable dot lollipop. R dot drawable dot marshmallow, right? Now you can re-execute your application and you can just check. એટલે વાત એ છે કે ખાલી ડેટા બદલ્યો મેં, રાઈટ? કમેન્ટ કાઢ નાખી, યસ.
Yes. So you can check here. See, this is the good application. Here you can say that the versions of Android are there. In each version name, version number, and images are there. So this is the way you can implement recycler view and card view in your application. મિત્રો હવે ખાલી તમારો ડેટા જ બદલાય. તમારે અહીંયા માની લો ક્વેરી મારી હોય તો ક્વેરી ફેરવવાની રહે, ક્વેરી ફેરવો એટલે તમારો ડેટા લોડ થઈ જાય. આવા જ ટાઈપની એપ્લિકેશન તમારી જીમેલની છે, તમારું વોટ્સએપ છે, એ બધામાં આવું જ છે. લેફ્ટ સાઈડની અંદર તમને ડીપી દેખાય, પછી તમને ઉપર ટાઇટલ દેખાય મેસેજનું, નીચે મેસેજનું થોડું ડિસ્ક્રિપ્શન દેખાય, જમણી બાજુ તમને ડેટ ને ટાઈમ દેખાય, રાઈટ? તો એ રિસાયકલર વ્યૂ જ છે.